হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু স্টাডি বুকস। ক্লার্কশিপের যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরোনোর কথা ছিল, বিজ্ঞপ্তি বেরোনোর কথা ছিল, সেটা আজ বেরিয়ে গেছে। তো এই নোটিফিকেশানটা নিয়ে আমরা ডিটেল আলোচনা করব। দেখো, এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট, ক্লার্কশিপ এক্সামিনেশন 2023, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নং 13/2023। Before applying for the post, candidates are required to register themselves through Commission's website at https://wbpsc.gov.in। দেখো, তোমাদের যদি আগে থেকে কোনো রেজিস্ট্রেশন করা থাকে, সেটা WBCS এর জন্য হোক, ফুড এসআই বা তোমার ওই মিসলেনিয়াসের জন্য হোক, তবুও তোমাদের কিন্তু নতুন করে আবার রেজিস্ট্রেশন করে তারপরে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। There shall be no edit window after closure of online submission of application. The applicants are advised to verify the details provided in the online application form very carefully. কোনো এডিট উইন্ডো থাকবে না। যদি তোমার কোনো ইনফরমেশন দিতে ভুল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেটা ভুলই থেকে যাবে, ঠিক আছে? সেই জন্য তোমরা কেয়ারফুলি ফর্ম ফিল আপ করে তারপরে সাবমিট করবে। They are advised to identify incorrect entry in any and edit the same. It may be noted that once final submission button is clicked, the system will not allow editing of any field further. No request for any correction change would be entertained after submission of application form. Prior to clicking of final submission button, applicants are therefore requested to be sure that all information furnished are correct and edit any field it if required. Guidelines propped up during filling up the online application form should be followed continuously by order of the commission. মানে বুঝতেই পারছো, ইনফরমেশনগুলো ভালোভাবে দেখে নিয়ে তারপরে তোমরা সাবমিট করবে। তো এবার আমরা মোটামুটিভাবে কী কী যে এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট কী কী আছে সেগুলো আমরা দেখব। দেখো, দ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল উইল হোল্ড দ্য ক্লার্কশিপ এক্সামিনেশন অন দ্য রিকোয়েস্ট অন দ্য রেজাল্টস অফ দ্য রিক্রুটমেন্ট উইল বি মেড to the post of lower division assistant or lower division clerk and post similar to that of lower division assistants or lower division clerk in the secretariat, directorates, district officials and similar posts in religion offices including Kolkata under the under the rule making power of the government of West Bengal. দেখুন, কলকাতাতে নবান্ন বা এরকম কিছু জায়গায় কিন্তু প্রপার জায়গায় যেখানে রুল মেকিং বডি যেখানে আছে সেখানে কিন্তু ওই তোমার সেক্রেটারিয়েট এবং তোমার ডিরেক্টরেটসের পোস্টগুলোতে এবং কিছু রিজিওনাল অফিসেও কিন্তু তোমার ভ্যাকেন্সি থাকবে, যেখানে তোমরা পোস্টিং পাবে পাস করার পরে। দ্য এক্সামিনেশন উইল বি হেল্ড ইন টু সাকসেসিভ স্টেজেস, পার্ট 1 অবজেক্টিভ টাইপ অ্যান্ড পার্ট 2 কনভেনশনাল টাইপ written. The commission shall hold the part 1 examination at the first instance. A limited number of candidates obtaining qualifying marks in the part 1 examination will be allowed to appear in the part 2 examination on the subsequent date to be notified by the commission. The elementary knowledge in computer operation and ability of typing of computer of the candidates shall be judged only after they are found qualified in part 1 and part 2. দেখো, part 1 এ তোমার একটা অবজেক্টিভ এক্সাম হবে যার মধ্যে তোমার ম্যাথ জিআই কিছু থাকে এবং ইংলিশ আর একটা হচ্ছে জিকে পোর্শন থাকে। তো এই
পার্টটাতে কোয়ালিফাইং মার্কস রয়েছে, যেটা পাস করার পরে তোমাদের পার্ট টুতে রাইটিং থাকে, ইংলিশ আর বাংলা রাইটিং। ঠিক আছে, এই দুটো পাস করার পরে তোমাদের একটা কম্পিউটার টাইপিং এক্সাম হয়। ঠিক আছে, টোটাল সমস্ত স্টেজগুলো পাস করার পরে মেইনস আর মানে প্রত্যেকটারই নাম্বার এর মধ্যে ইনক্লুড হয়, হওয়ার পরে ফাইনাল মেরিট লিস্টটা বেরোয়। দ্য ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন পার্ট 1 will be held at the various centers in Kolkata in certain other districts in West Bengal tentatively in the month of June 2024। ঠিক আছে, জুন মাসে কিন্তু এটা হবে এই পরীক্ষাটা। Only scheduled tribe candidates of Darjeeling district and other candidates of the three hill subdivisions namely Darjeeling Shodor, Mirik and Karshiang will be allowed to appear at Darjeeling Center. Similarly, all candidates from the Kalimpong district will be allowed to appear at Kalimpong centers. দেখো অন্যান্য জায়গাগুলোতে সিটগুলো যেখানে সেখানে পড়তে পারে, কিন্তু নর্থের এই যে স্টেটগুলোর কথা বলা হয়েছে তাদের কিন্তু সেই নির্দিষ্ট জায়গাতেই পড়বে। তো তোমরা একবার ভালো করে নোটিফিকেশানটা দেখে নিও, নোটিফিকেশানটা আমি আমার টেলিগ্রামে দিয়ে দেবো। আচ্ছা, এবার এখানে দেখো নেম অফ দ্য এক্সামিনেশন ক্লার্কশিপ এক্সামিনেশন 2023। ঠিক আছে, স্কেল পে 22,700 থেকে 58,500 পর্যন্ত। ঠিক আছে, এবার দেখো ভ্যাকেন্সিস কী আছে। দ্য নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সিস উইল বি অ্যানাউন্সড লেটার। অল অ্যাপয়েন্টমেন্টস উইল ইনিশিয়ালি বি মেড অন দ্য টেম্পোরারি বেসিস। দেখো সব কিছু টেম্পোরারি বেসিসই হয় নির্দিষ্ট সময়ের পরে, তারপরে এটা পার্মানেন্ট হয় পোস্ট, কিন্তু এটা সরকারি চাকরি। ঠিক আছে, এটা কিন্তু তোমার কন্ট্রাকচুয়াল বা এরকম কিছু ব্যাপার নয়, প্রত্যেকটা জবেই এরকমই লেখা থাকে। তারপরে দেখো এখানে এগুলো বলে দিলাম। আচ্ছা, ভ্যাকেন্সির কথা কিন্তু এখানে কিছু ডিক্লেয়ার করা হয়নি, ভ্যাকেন্সিটা কিন্তু পরবর্তীকালে ডিক্লেয়ার করা হবে। যতটুকু শুনেছি 5,000 থেকে 6,000 মতো ভ্যাকেন্সি এই ক্লার্কশিপে থাকবে। আগের বারও যেটা 2019-এর হয়েছিল সেখানে 7,000 ভ্যাকেন্সি ছিল। তো এবার রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রে দেখো কি আছে। SC, ST, OBC, non-creamy layer candidates of West Bengal only. Other candidates shall be treated as general candidates. ঠিক আছে, এগুলোকে কিন্তু জেনারেল ক্যান্ডিডেট হিসেবে ট্রিট করা হবে। PWBD with disability 40% and above ex-serviceman। ঠিক আছে, মানে ওই এখানে তোমার ওই মার্কসের ক্ষেত্রে কিছু জিনিস দেওয়া রয়েছে, এটা আমি পরে আসছি, নিচের দিকে রয়েছে, এরপর থেকে তোমাদের দেখাই। দেখো মেরিটোরিয়াস স্পোর্টস পারসন যেটা রয়েছে, ঠিক আছে, তো সেটা হচ্ছে পিডব্লিউডি যারা রয়েছে, যাদের 40% এবং তার বেশি রয়েছে তাদের জন্য আর কি পিডব্লিউডি কোটা, পিডব্লিউবিডি কোটাটা তারা পাবে। আর মেরিটোরিয়াস স্পোর্টস পারসনের মধ্যে দেখো কি কি আছে এখানে। দেখো অ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, সুইমিং, টেবিল টেনিস, ভলিবল, টেনিস, ওয়েটলিফটিং, রেসলিং, বক্সিং, সাইক্লিং, জিমন্যাস্টিক্স, জুডো, রাইফেল শুটিং, হ্যাঁ, কাবাডি, খোখো, আর্চারি, সমস্ত এগুলো রয়েছে। এগুলো যারা এমএসপি কোটাতে যারা থাকবে তারা এগুলো দেখে নেবে। ঠিক আছে, ইকোনমি EWS ক্যান্ডিডেট অফ আদার স্টেটস শ্যাল বি ট্রিটেড অ্যাজ জেনারেল ক্যান্ডিডেটস। ঠিক আছে, আচ্ছা, ওয়েস্ট বেঙ্গলের আর কি ইডব্লিউএস কোটাটা ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশন ক্যান্ডিডেটস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। আচ্ছা, এখানে তোমার ইকোনমিক ইডব্লিউএস কোটাটা সম্ভবত দেওয়া হবে ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোকেদের। ঠিক আছে, বা আর অন্য রাজ্যে যারা থাকবে তাদের কিন্তু মানে নর্মাল জেনারেল কাস্ট হিসেবে দেখা হবে।
আচ্ছা, এসসি এসটি ওবিসির এটা আমি একটুখানি বলতে ভুল করেছি, যে এসসি এসটি ওবিসি যারা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্যান্ডিডেট রয়েছে তারা শুধুমাত্র কোটাটা পাবে আমাদের এখানে, মানে এই জবের ক্ষেত্রে কোটাটা পাবে, এবং এসসি এসটি ওবিসি অন্য স্টেটের যারা থাকবে তারা হলো তোমার জেনারেল হিসেবে ট্রিটেড হবে। ঠিক আছে, আমার বলতে ভুল হয়েছে। এবার দেখো 18 থেকে 40 বছর পর্যন্ত হচ্ছে এদের এজ লিমিট থাকবে। ঠিক আছে, মাধ্যমিকের যে আইডেন্টি কার্ড রয়েছে এবং অন্যান্য যে ইকুইভ্যালেন্ট সার্টিফিকেট অন্য কিছু রয়েছে, বা যেমন বার্থ সার্টিফিকেট হতে পারে বা অন্য কিছু হতে পারে, সেগুলো অনুযায়ী তোমার বয়সটা কিন্তু ক্যালকুলেট করা হবে। এজ রিল্যাক্সেশন জানো যে জেনারেলদের তো কিছু থাকে না, এসটি আর এসসিদের হচ্ছে 5 বছরের রিল্যাক্সেশন থাকে, আর ওবিসি যারা থাকে, ওবিসি এ, ওবিসি বি, এদের কিন্তু তোমার 3 বছরের ছাড় থাকে। পিডব্লিউডির কথা আমি বললাম, আপার এজ লিমিট তাদের থাকবে হচ্ছে 45 বছর। ঠিক আছে, অন্য রাজ্যের থেকে কিন্তু কেউ পাবে না। ঠিক আছে, কোনো এই যে এজ রিল্যাক্সেশন অন্য রাজ্যের লোকেরা এসে কিন্তু সেটা পাবে না, অন্য কোটা, মানে কোটা যদি থাকেও তাদের, তবুও কিন্তু পাবে না। এবার এখানে এক্স সার্ভিস ম্যানের কথা বলা রয়েছে। আপার এজ লিমিট ইজ অলসো relaxable for ex-servicemen who have put in not less than 6 months continuous service in any rank. তো এখানে তোমরা দেখে নেবে এক্স সার্ভিসম্যান যারা আছো, তোমরা একটুখানি নোটিফিকেশানটা পড়ে নিও। পুরোটা বলতে গেলে আমার ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এবার আমি না একদম খুব প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো একবার করে দেখে দিই। দেখো এখানে বলছে যে সাবমিশন অফ মোর দ্যান ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন বাই দ্য সেম ক্যান্ডিডেট ইজ স্ট্রিক্টলি ফরবিডেন অ্যান্ড সাচ অ্যাপ্লিকেশনস আর লিয়েবল টু ক্যান্সেলেশন। মানে যদি তুমি একবারের বেশি সাবমিট করো ফর্ম, তাহলে কিন্তু তোমার ওটা ক্যান্সেল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আচ্ছা, কী কী কোয়ালিফিকেশন লাগবে? সিটিজেন্স অফ ইন্ডিয়া হতে হবে, সাচ আদার ন্যাশনালস অ্যাজ ডিক্লেয়ার এলিজিবল বাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। ঠিক আছে, যদি অন্য কোনো সিটিজেন হয় অন্য দেশের, তাহলে সেটা গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া যদি তোমার এলিজিবল করে তাদের, তবেই হবে। ঠিক আছে, আর এগুলো প্রয়োজন নেই। এবিলিটি টু রিড, রাইট অ্যান্ড স্পিক ইন বেঙ্গলি। ঠিক আছে, বাংলা বলতে পারতে হবে, কিন্তু নেপালিদের ক্ষেত্রে সেটা ছাড় রয়েছে, নেপালিদের নেপালি বলতে পারলেই চলবে। নেপালি আর বেঙ্গলি ছাড়া অন্যান্য যারা থাকবে তাদের কিন্তু তোমার ওই টেস্ট করা হবে। ঠিক আছে, যে তোমার কিভাবে তুমি সে ঠিকঠাক বাংলা বলতে পারছো কি না, ঠিক আছে, বাংলা লিখতে এবং বলতে পারছো কি না, ওই কম্পিউটারের যে নলেজ টেস্ট হবে সেই সময় করে দেওয়া হবে। ফিজ দেখো 110 টাকা এর ফিজ রয়েছে, 1% এক্সামিনেশন ফিজ দিতে হবে তার সঙ্গে, আর অনলাইন পেমেন্ট থ্রু ডেবিট কার্ড প্লাস সার্ভিস চার্জ এগুলো সামান্য রয়েছে। ঠিক আছে, ওই 120-30 টাকা মতো ধরো। ঠিক আছে, যা যা এই অনলাইন পেমেন্টের জন্য এবং ব্যাংকিং চার্জ ফার্জ দিয়ে যা লাগবে। দেখো এই সার্টিফিকেট আর পার্টিকুলেশন বলে একটা কলাম রয়েছে এখানে। এখানে কিছুই নয়, যারা যেই কোটা নেবে তাদের যেন সেই কাগজপত্র থাকে। ঠিক আছে, তাদের সেই সার্টিফিকেটগুলো যেন থাকে, এটাই বলছে। এখানে পিডব্লিউডি আরও যা যা রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে ডিটেলে রয়েছে, এত কিছু আমরা যাচ্ছি না। ঠিক আছে, ইডব্লিউএস ক্যান্ডিডেটের মধ্যে ডিটেল রয়েছে, এত কিছু যাচ্ছি না। এগুলো যাদের যেটা প্রয়োজন আছে ক্রাইটেরিয়া, তোমরা এখান থেকে পড়ে নিও। ঠিক আছে, অলরেডি আমার ভিডিওটা 40 মিনিট হয়ে গেছে। আচ্ছা দেখো, কোয়ালিফিকেশন মার্কস যেটা আছে, দেখো পার্ট 1 আর পার্ট 2 টুগেদার। ঠিক আছে, কোয়ালিফিকেশন মার্ক দেখো,
The commission has fixed the following category was qualifying marks in aggregate. Aggregate marks will be comprised of the marks obtained in part 1 and part 2 taken together. Part 1 part 2 মিলে এই পার্টটা হচ্ছে কোয়ালিফিকেশান একটা মার্কস ফেলা হয়েছে। 40% হচ্ছে ইউআর ক্যান্ডিডেটদের জন্য, ইডব্লিউএসদের জন্য 40%, আর 38% হচ্ছে ওবিসিদের জন্য, এসসিদের জন্য 35%, আর এসটিদের জন্য 30%, পিডব্লিউবিডি এর জন্য 30%, এক্স সার্ভিসম্যান হচ্ছে 30%, মেরিটোরিয়াস পোস্ট পার্সন বা এমএসপিদের জন্য 40%। ঠিক আছে। লিস্ট অফ প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন সেন্টার্স উইথ কোড নং দেখো 11, 12, 13 করে এখানে অনেক রকম রয়েছে। ঠিক আছে। কলকাতা, বারুইপুর, ডায়মন্ড হারবার, ব্যারাকপুর, বারাসাত, হাওড়া, চিনসুরা, বর্ধমান, দুর্গাপুর, মেদিনীপুর, তমলুক, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, ঠিক আছে, কৃষ্ণনগর, বেহরামপুর, মালদা, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, এরকমভাবে রয়েছে কালিম্পং, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, এগুলো সমস্ত সেন্টার পড়বে। মোটামুটি আমি তোমাদের ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো বলে দিয়েছি। এখানে তোমাদের আরও কিছু জিনিসপত্র লেখা রয়েছে, এগুলো তোমাদের ওই অ্যাডমিটের মধ্যে লেখা থাকবে কি কি করা যাবে না, কি কি করা যাবে। রেজাল্ট অফ দ্য এক্সামিনেশন, দ্য ফাইনাল লিস্ট উইল বি প্রিপেয়ার্ড on the basis of total marks obtained in two parts, part 1 and part 2 of the examination, provided the candidates have been found qualified in the test judging elementary knowledge in computer operation and ability to type in computer টাইপে কিন্তু পাস করতে হবে, ওর জন্য নির্দিষ্ট একটা স্পিডের দরকার। আর অপশনস ফর পোস্টিং, ক্যান্ডিডেটস শ্যাল বি রিকোয়ার্ড টু ইন্ডিকেট দেয়ার অপশনস ইন অর্ডার টু প্রেফারেন্স ফর দ্য ভ্যাকেন্সিজ ইন দ্য সেক্রেটারিয়েট ডিপার্টমেন্ট, ডিরেক্টরেট, রিজিওনাল অফিসেস। দেখো এইগুলোতে সেক্রেটারিয়েট এবং ডিরেক্টরেটের পোস্ট কিন্তু ভালো হয়, তাই জন্য এইগুলো প্রথম দিকে থেকে সিলেক্ট করতে হবে অপশানগুলো। ঠিক আছে। রিজিওনাল কিন্তু একদম মানে লোকাল অফিসগুলোতে হয়, ইন্টেরিয়রে হয়। ঠিক আছে, যেখানে সেখানে ফেলে। আর সেক্রেটারিয়েট, ডিরেক্টরেটের পোস্টগুলো কিন্তু কলকাতার দিকে ফেলে। এটা ফর্ম ফিল আপের সময় অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। Vacancies will be filled up from the merit list prepared by the commission according to the merit position wise the option exercised by the candidates. যেরকমভাবে তোমরা অপশান দেবে সেইভাবে কিন্তু তোমাদের পোস্টিং ফেলবে। Filling up of option is mandatory. Commission will recommend candidates in respective categories against non-joining vacancies only in the regional offices. যদি শুধুমাত্র নন জয়নিং ভ্যাকেন্সিসের জন্য তোমার মানে সেক্রেটারিয়েট আর এর জন্য ডিরেক্টরেটের জন্য কিন্তু কোনো নন জয়নিং ভ্যাকেন্সি থাকবে না, শুধুমাত্র ওই রিজিওনাল অফিসেসগুলোতে কিন্তু নন জয়নিং ভ্যাকেন্সিগুলো থাকবে। এবার মেডিকেল এক্সামিনেশন এই সমস্ত রয়েছে, মডেল আনসার। দিয়ে দেবে। এবার ইম্পর্টেন্ট ডেটগুলো দেখো। কমেন্সমেন্ট অফ সাবমিশন অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন 8 ডিসেম্বর হলো তোমার সাবমিশন করতে হবে। Commencement of submission of online application, closing date for submission of online application দেখো ডিসেম্বরের 8 তারিখ থেকে 29 ডিসেম্বর পর্যন্ত কিন্তু এই ফর্ম ফিল আপ চলবে। ক্লোজিং ডেট ফর সাবমিশন অফ ফিস থ্রু অনলাইন 29 থেকে তোমার 29-এ কিন্তু ওই ফিস তোমার দিতে হবে। আর ক্লোজিং ডেট অফ সাবমিশন অফ ফিস থ্রু অফলাইন, মানে অফলাইনে তুমি যদি দাও 30 তারিখের মধ্যে তোমাকে জমা দিতে হবে। ঠিক আছে, কিন্তু চালানটা তোমাকে 29 তারিখের মধ্যে করতে হবে। ঠিক আছে। এখানে কিছু একটা মানে এখানে একটা হেল্প ডেস্ক দেওয়া রয়েছে। ঠিক আছে, এই মোটামুটিভাবে এটা গেল। মোটামুটিভাবে এই ফর্মের বিষয়ে আমি বলে দিলাম। এবার এখানে দেখো স্কিম অ্যান্ড সিলেবাসটা দিয়েছে। দ্য এক্সামিনেশন শ্যাল কনসিস্ট অফ 2 পার্টস। একটা হচ্ছে পার্ট 1 আর পার্ট 2 কনভেনশনাল টাইপ রিটেন আর অবজেক্টিভ টাইপ।
Part 1 examination, Part 1 will carry 100 marks having 100 questions of 1 marks each, comprising of multiple choice objective type questions on English, general studies and arithmetic. দেখো ইংলিশে 30 নম্বর থাকবে, জেনারেল স্টাডিজে থাকবে 50 নম্বর 40 নম্বর এবং অ্যারিথমেটিকে থাকবে 30 নম্বর। ঠিক আছে, এই 1 hour 30 মিনিটের মধ্যে এই 100 নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। পার্ট 2তে দেখো গ্রুপ এতে ইংলিশ আর গ্রুপ বিতে বেঙ্গলি, হিন্দি, উর্দু, নেপালি, সাঁওতালি এগুলো থাকবে। 50 মার্ক করে থাকবে, এটা 1 ঘন্টার পরীক্ষা হয়। ঠিক আছে, 1 ঘন্টাতে। দ্য এলিমেন্টারি নলেজ ইন কম্পিউটার অপারেশন অ্যান্ড এলিজিবিলিটি অফ টাইপিং অফ কম্পিউটার অফ দ্য ক্যান্ডিডেট শ্যাল বি জাজ ওনলি আফটার দে ফাউন্ড কোয়ালিফাইড ইন পার্ট 1 অ্যান্ড পার্ট 2। সিলেবাস অফ দ্য এক্সামিনেশন, দেখো সিলেবাস কিন্তু এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেনারেল ইংলিশ, ফান্ডামেন্টালস অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সাচ অ্যাজ ভোকাবুলারি, গ্রামার, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার, সিনোনিম, অ্যান্টোনিম অ্যান্ড ইটস কারেক্ট ইউজেস এটসেট্রা। জেনারেল স্টাডিজের মধ্যে ম্যাটার্স অফ every observation including every science, current events and problems with special reference to India and elementary knowledge of Indian history and Indian geography. Arithmetic, disability, factors, fractions, divisibility, fractions, decimals, recurring decimals, simplification, HCF, LCM, partnership, average, ratio, proportion, percentage, simple interest, profit loss, time and distance, area and rectangles and squares। ঠিক আছে, এই সব মোটামুটিভাবে কিন্তু একটা ভালোভাবে সিলেবাস দেওয়া রয়েছে। পার্ট 2-এ দেখো ড্রাফটিং আর রিপোর্ট ইন ইংলিশ ফ্রম পয়েন্ট অফ ম্যাটেরিয়ালস supplied, condensing of a prose passage, summary, precis। আচ্ছা, তারপরে দেখো মানে রিপোর্ট রাইটিং আছে, তারপরে সামারি, প্রেসি রাইটিং আছে, ট্রান্সলেশন আছে। ঠিক আছে, একই জিনিস ইংলিশে আর বাংলায় রয়েছে। তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্ত রইল। তোমাদের যদি ভিডিওটা হেল্পফুল মনে হয় তাহলে আমি তোমাদের একটাই রিকোয়েস্ট করব, ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিও, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটা শেয়ার করো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টিল দেন, থ্যাংক ইউ।